લીલી લીલી તે લીમડી ની છાય મહારાજ, હાલો ને નંદપુર ગામ જઈએ, ત્યાં તે ધોળી ધ્વજા મહારાજ, 68 તીરથ આજે રે મલિયા, વેણાજી વંશના ભાગ્ય જ ફલિયા। पहला भाग में वेणाजी ना बचपन थकी जीवननी घटनाएं, रामनी सतत आराधना, गुरु पर विश्वास, मूर्ति निर्माण, रामनी मूर्तिनु भावपूर्वक पूजन सेवा, रामनी सतत उपासना ने रामनु ध्यान करते करते सिद्ध अवस्था में पहुंचेला वेणाजीना अने आ नादियाना जेना रियासत काल में नंदपुर गांव कहीं इने बारे में दिखाड़ियो। मित्रों, अभी मैं आपने दूसरा भाग में ले जाऊं। इन्हें पहले आप थकी निवेदन है कि आपने पहला भाग ने नहीं दिखो तो आप देखोगा तो आना बीजा भाग ने और आनंद लोगा। साथ ही मारो निवेदन है कि आप चैनल ने पहलो पर दिखी रहो तो सब्सक्राइब कर दो। आ वीडियो अपनी संस्कार संस्कृति ने रामनी भक्ति ने जोड़ो तो है એટલે अधिक थकी अधिक लोगों ने शेयर करजो एवं मारो। दूसरा भागना अंतर्गत मैं आपने जनश्रुतियों, मान्यताएं, साथ ही कुछ अपना द्वारा प्राप्त शिलालेख, भजनों एवं जे भी रियासत कालनी घणा समय थकी लगावी ने लक्ष्मण निधि ट्रस्ट ना तहत आ जे मंदिर निर्माण थयो थको है एना सबने वातने लईने आपने मो कुछ विशेष बातें वेणाजी ना जीवन चरित्र ना संदर्भ में बताड़वानो प्रयास करूंगा। मित्रों, वेणाजी ने घर वाले काफी प्रयास कर्यो पण एने विवाह नहीं कर्यो, पण एना जे भाई हता पनियाजी एने विवाह कर्यो। घर में भाभी आव्या, पनियाजी ना संतान थया, एनो एने पुटे आपड़ा माता पिता, एटले घरनो थोड़ो आपड़ो परिवार मोटो थयो। एटले घरवाळे विचार कर्यो कि हवे थोड़ो सो आपणे आना मकान ने मोटो करवो पड़ेगा। पुराना समय में एम प्राप्त थाय जानकारी कि वेणाजी ने एक छोटो सो मकान हतो, एना मकान ने हाथे एक पशुघर भी हतुं, एक परसाल हतो ने एक भाग बीजो बनाववा बदले एने तैयारी करी। एटले मित्रों, मो विज्ञाननो व्यक्ति हूं, હું भी चमत्कार ने पुरानी एवी वातो माटे विश्वास नहीं करूं, पण कुछ प्रमाण एवा मळे जेना आधार माटे आपणे कुछ चीजें मानवी पड़े। तो आ वेणाजीना मकानना बारा में एक प्रसंग है कि माता पिता ने वेणाजी पनियाजीनो परिवार जेम बध्यो एटले एने एक दाड़ो शिल्पकार ने हादी ने एने मकान ने एक्स्ट्रा एक भाग बनाववानी योजना बनावी एटले एना मकान ने हाथे एक परसाल ने पशुघरना भाग में जोड़ातो थको भाग जे निर्माण करवो तो एना बदले एने खूटिया खूटी हुत्तर माद्यु ने सोनो नाख्यो। पुराना समय तो गाड़ा थकी ने एवी व्यवस्था करीने गार ने पाणा ने लावीने नाखता ने काम करता। अधिकांश काम तो घरवाळा खुद करतो, कुछ काम वाला भी हाथता मजदूर भी रहता ने मंडारा मकान बनावता। ये सब पूरी तैयारी करी, पण एम कहेवामां आवे के वेणाजी एटલું પૈસો ને તો પરિવાર પાસે ધન ને તો એણે ભગવાનને હાજે પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ આ અમે મકાનનું કામ શરૂ કર્યું, આજે ખૂટીએ બી ખૂટી દીધી, અમારે જે શિલ્પકાર હે એને લાઇનિંગ બી કરી દીધી, એક ભાગ અમારે હજી एक्स्ट्रा बनाવો तो आ अपने आठम पूजन थाएगा, आपनी जी मूर्ति है एठम मिलीने अमे अपनी आराधना करना। तो एने होई सब व्यवस्था करी। साथियों, मो आपने सांभळीने विश्वास नहीं करोगा, पण थोड़ा घर में मतलब एने लोग प्रार्थना करी, हाजना टाइम में पूजा करीने ने बीजे दाड़े परबात में सब उठीने जोई तो दीख्યું કે આ વગર પાયાનો વગર વહાટમ કોઈ કામ કરેલું રાતર में थकी ई परसालનો भाग है ई तैयार थईने उभो થઈ ગયો। હવે આજે भी ई मकान वगर पायानो नादिया में अणा गाम में कुछ लोगों एवी मान्यता है कि ई अब्बार भी उभो है। यहाँ तक कि परिवार ने भी मान्यता है कि वेणाजी ना भाई ने वंशज एना मकान में आजे भी रहता हुए एना मकान में कुछ बदलाव एने लोग जरूर कर्यो, पण वगर पायानो एना समय में वेणाजी ने जे 500 वर्ष पुरानो मकान स्वतः रातर में थकी जे उभू थई गयुं ने आजे भी एना मकान की स्थिति ने हाथे ई पुरानो भाग जोड़ेलो है, जेना में वेणाजी ने एना जे वंशज था ए लंबा समय सुधी भगवान ने अहींया पूजन कर्युं। अपना
खोड़ा में बेवड़ावीने भगवाननी होणी मूर्तिनी पूजन करता। बाद में मंदिर बन्युं तो आ वात जे हती के वेणाजीना मकानने स्वतः निर्माण थयुं। भगवाने रातर थकी एना एक परसालना ने पशुघરના ओळे किचननो भाग जे है ई अब्बार बी जारे बी मेळो भराय तो एने दाड़े अहींठम भगवानનું पूजन थाय। એ માન્યતા है कि આ મકાનના અંદર में कोई व्यक्ति रात्रे नहीं होई शके। ई जे निर्माण थયેલો મકાનનો एक भाग है एना अंदर कोई जेने भी शके ने आजे भी एना मकाननी पूर्ण पवित्रता हाथे ई मकान बनेલું હોય જેને मैं खुद अपना आका थकी દીધું। तो आ एक मान्यता है मित्रों। मो भी एना में कम विश्वास करते थके भी मानो कि आ पुराना समय में ई जे स्थान है जे वगर पायानो मकाननो एक भाग है, पूर्ण मकान नहीं है, ये आपोआप बनी गयुं हतुं। ये भगवान रामजी की कृपा थी। एवी श्रद्धा ने एवी मान्यता आनी वातने लईने आ जमाना में लोगों में काफी प्रचार प्रसार थयो कि वेणाजीनुं मकान जे भगवान रामचंद्र जी स्वतः बनाव्युं ने लोगों में श्रद्धा वधी, धीरे धीरे भक्त मंडली वधी ने आपड़ा खुदना भाई पणियाजीनी वेणाजी माटे हवे विश्वास वध्यो ने एने भी मन में एम थयुं कि मैं भी भक्ति करूं। पणियाजी भी हवे एवा भक्ति में डूबी गया कि एना भाई ने हाथे हाथे भक्ति करते थे कि ई भी एक संत तरीके जीवन जीववा लागा। एनो भाभी नो भी हृदय परिवर्तन थयुं। एने माता पिता ने भी एम थयुं कि आ वेणो खाली मात्र नाम मात्र नी वाते नथी करतो, आने रामनी भक्ति हासी। वेणाजीनो प्रभाव पणियाजी भी माटे पड्यो, बीजे शिष्य माटे भी पड्यो, आसपासना गामना लोको माटे भी पड्यो। सब आना रामजीनी भक्तिना रंग में डूबी गया। एक फेरो वेणाजी पणियाजी बे भाई मळीने लंबी यात्रा माटे गया। आ भी एक मान्यता है कि वेणाजी मीराबाई थकी भी मळ्या, तुलसीदास जी भी थकी भी मळ्या, गुजरातना संतो थकी भी मळ्या, द्वारिका भी गया। तो एने बे भाई एक पुनः यात्रा माटे नेर्या। पणियाजी बे जोड़ा कई ने क्या कि एनु नाम हतुं प्रभुजी। प्रभुजी ने एम बताड्युं कि भाई अमे जाई रह्या यात्रा में ने भगवान ने पूजा पाठनी पूरी व्यवस्था तारे संभाळवीए ने खीर वगैरहनो भोग जे है हरुद अलग अलग केवा प्रकारथी लगाड़वो ई सारी व्यवस्था बताड़ीने ई वेणाजी ने पणियाजी बे भाई यात्रा में थई गया। एने बुढ़ा माँ बाप हता वेणाजी ने पणियाजी ने ई पूरी प्रकारथी पूजननी सामग्री वगैरह ने भोग वगैरह बनावीने आवी देता हतो। पेला प्रभुजी नामनो छोटो बालक 12 साल 13 सालनो हतो। एने पूजननी व्यवस्था बताड़ीने बे भाई नेरी गया ने एक दाड़ो पेलो दाड़ो धारी एने पूजन कर्युं। एने पोते खीर भगवान ने चढ़ावी। भगवान ने खीर धरावी ने खूब इंतजार कर्यो कि भगवान खीर हवे खाई लेंगा पण एने पतुं ने कि भगवान की खीर जे है ई तो खाली चढ़ावीने 15-20 मिनिट अर्धो घंटो रहेवा दई पछी पाછી लई आवीने आपणे प्रसाद रूप में लेवीए। पण पेलो परी बेही रह्यो ने पर्दो खुली पाछो जोवा मांड्यो कि आ तो भगवान हवे खाएंगा, थोड़ी वार पोटी खाएंगा ने एने भगवान कोई खीर खाधी नहीं। पछी थाकीने भगवान ने पास आईने रोवा मांड्यो कि भगवान तमे जे है ई मारा काकाजी ने हाथे तो खीर खो पण मारे हाथे खीर नथी खाता ने आवा प्रकारथी तमे भेदभाव करी रह्या। मो भक्त हासो नथी हूँ, मो पापी हूँ एवा प्रकारथी एने खूब बेटे बेटे आपणो भाव व्यक्त कर्यो ने एना भावावेश में एने एम थयुं भगवान मारे हाथनी खीर नहीं खाता। एटले ई बालपण में 12-13 सालनी उम्र में प्रभुजी जे है कटार लीधी। कटार लईने भगवान ने हामे काढ़ीने आपड़ा पेट में घालवानी तैयारी करी कि मैं तमारा हामो मरी जाऊंगा पण खीर तमने खवड़ाऊंगा, या तो मैं खीर खो नहीं तो मैं तमारा हामो मारो जीव काढ़ी नाखूं। तो आ जेवी कटार एने पेट में घालवा गया। भगवान की मूर्ति नो एक हाथ लांबो थीनी तलवार एनी कटार हाई लीधी ने भगवान ने बीजा हाथ थकी ई खीर खाधी। जे आजे भी एना में एक लावणी आवे कि गावा में आवे कि वेणेजी वंश ने पावन कीधो, प्रेम कटोरो खीर नो पीधो। એટલે વેણાજીને વંશને પાવન કર્યો પ્રભુજી ને આ એને પ્રેમ કટોરો ખીરનો ભગવાને પીધો। તો આવા પ્રકારથી કે આ ફરી એક પ્રચાર થયો કે વેણાજીના જે પુત્ર એને ભાઈના એને આથી ભગવાને સ્વયં ખીર પીધી એટલે પેલું મકાન બન્યું એની પોતે આ ચમત્કારને હાથે હાથે એક નવો ચમત્કાર થયો। લોકોને ઓર શ્રદ્ધા વધી। ધીરે ધીરે કરતે કરતે આસપાસના ગામના જેટલા બી લોકો હતા એ સબના મંદિરને દર્શન કરવા માંડ્યા ने वेणाजी नो धीरे धीरे भक्त मंडली बढ़ती गई। लोग वेणाजी ने अपनो गुरु प्रत्ये मानवा मळी गया। हवे नादिया गामना नजदीक में 12 वेजणिया नामनो एक गाम है जेना में पूर्व में भी मैं उल्लेख करे तो कि हिंगरू ब्याला नामनो एक रामनो भक्त हतो।
જાતિ થકી ભાઈ એ ક્ષત્રિય હતો, હંમેશા રામની ભક્તિમાં લાગેલો હતો અને વેણાજીને આપણા ગુરુ માનતો. પ્રત્યેક દશરામાં તે ડુંગરપુર દરબારમાં ક્ષત્રિયોને આપણું હથિયાર દેખાડવાની કલાની એક પ્રદર્શની કરવા થકી પુરસ્કાર મળે. એને મેં હર ગામ में प्रत्येक क्षत्रिय માટે बुलावा આવતો કે અમુક ગામ થકી અમુક આદમી આવેંગા જે આના યુદ્ધ में भी भाग લઈ શકે ભવિષ્ય में ને એમની તલવારની કલાનું પ્રદર્શન કરવું છે. તો આ ટાઈમ में હિંગરુ બેલાને भी રાજ દરબાર થકી બોલાવા આવ્યો, પણ હિંગરુ બેલા ગરીબ આદમી હતો, એની પાસે કોઈ એવો વિશેષ હથિયાર નહીં હતો. એ ચિંતામાં પડી ગયો ને દરબારના હુકમ અનુસાર જવું જ પડે એમ મનમાં વિચાર કરતો કરતો એક દાડો એ વેણાજી પાસે જઈને બેઠો હતો. વેણાજી એના ચહેરાનો ઉદાસી દીકરીને પૂછ્યું કે કેમ ભાઈ હિંગરુ, આજે આટલો ચિંતામાં કેમ લાગી રહ્યો? એટલે હિંગરુ બેલા આપણી ચિંતા બતાડી કે મારે આમ બોલાવો આવ્યો મહારાજજીનો ને દરબાર સાહેબને દરબારને મારે ઉપસ્થિત થવું પડે. તો વેણાજીએ એને આશ્વાસન આપ્યું કે તો કોઈ વાત નહીં, ડુંગરપુર જાયગા જાણે મારે પા આવીને જાતે હું તને હથિયાર આલુંગા. એટલે હિંગરુ બેલાને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે વેણાજી પા भी કોઈ ને કોઈ નિશ્ચિત રૂપે अच्छो हथियार है. એટલે કઈ એટલે પેલે હિંગરુ બેલાએ પૂછ્યું કે સાહેબ આપને પાસે જે હથિયાર है ये बहुत अच्छो है. अच्छो નહીં, એના હથિયારને તો લઈને જાજે, તને પુરસ્કાર મળેગા. એટલે થોડા દાડા ફૂટે જે દાડે જવાનો દાડો નિશ્ચિત હતો એ દાડે હિંગરુ બેલા વેણાજી પા આવ્યા અને વેણાજીને આવીને કહ્યું કે મને હવે આપને હથિયાર એ મને આ લીધો. વેણાજી અહીંયાથી બેઠા ત્યાંથી થોડા સા બહાર આવ્યા. બહાર આવીને એને પાસ આપણા ઘરના ને મંદિર જે આજે બનેલું છે એ બહાર એક આકોડિયો ઉભો હતો. એના આકોડિયાનો એક ઝાડુસું ટહેનીનો ભાગ હતો, એ મૂળ થકી કાપી ને પછી હિંગરુ બેલાની તલવાર જેવો આમ થોડોસો મૂડેલો હતો એ એને હાલી નીકળ્યું કે આ તારી તલવાર ને તું આણે થકી લઈ ને તારે લડવું હોય, પણ આને એને રામજીનું નામ લેતે જઈને તને આ પ્રદર્શન કરવું, તને પુરસ્કાર મળેગા. વેણાજીને માટે હાથ ગુમાવ્યો 4-5 ફેરા ને રામજીને આરાધના કરી ને એ જે લકડી હતી એને હિંગરુ બેલાને આલી. હિંગરુ બેલા જે હે એની લાકડને લઈ ને પાછા ઉગા દરબાર में सब બેઠેલા હતા ને આપણો હથિયારની શરૂઆતમાં જે પ્રદર્શન કરવાની તૈયારી થઈ રહી હતી એને પહેલે મુખ્ય જે દરબારી હતા એ સબને હથિયાર દેખી રહ્યા હતા કેને હાથમાં કેવું હથિયાર હે. પ્રતિયોગિતા શરૂ નહીં થઈ હતી, પણ પેલો મુખ્ય દરબારી પેલા હિંગરુ બેલાને કહ્યું કે ભાઈ તારું કયું હથિયાર હે? એટલે પેલા બતાડી મારે ગુરુજી આ હથિયાર આલ્યું. એટલે પેલો જઈને પૂછ્યું કે ભાઈ આવું કેવું હથિયાર હાથ લાકડ હે? હવે દરબારમાં જેટલા સબ સૈનિક બેઠા હતા લાઈનમાં એને બી દેખ્યું કે ભાઈ આ લાકડ લઈને આવ્યો, બાકી સબને પાસે अच्छी તલવાર હે. તો પેલા સબ દાંત કાઢ્યા જોરના. પછી હિંગરુ બેલા ને વાત જે હતી મારાવલ સાહેબ બી બિરાજમાન હતા, એના પાસે ગઈ કે ભાઈ આ હિંગરુ બેલા નામનો આદમી સબ તલવારે લઈને આવ્યા પણ એક આદમી લાકડ લઈને આવ્યો. એટલે દરબાર સાહેબને વિચાર કર્યો કે ભાઈ આ બડો વિચિત્ર આદમી ને એને કહ્યું કે ભાઈ તમે લાકડા થકી પ્રદર્શન કરો છો. એટલે મારાવલ સાહેબે જે બોલ્યા એટલે હિસ્સા જેટલા બેઠા હતા એ પાછા દાંત કાઢવા મળ્યા. મારાવલ સાહેબ બી દાંત કાઢવા મળ્યા કે ભાઈ કમસે કમ તમે એટલો તો વિચાર કરતા કે આપણું હથિયાર લઈને આવવું પડે, આ કોઈ સોપો સારવાર થોડા આવ્યા જે તમે લાકડું લઈને આવ્યા હો. તો હિંગરુ બેલો બાબડો નેસો મોઢું કરી ને બે રહ્યો, પણ મન મેં વિચાર કરી રહ્યો કે યાર આજે તો આપણી ઇજ્જત ગઈ, પણ ગુરુજી કહેતા પુરસ્કાર મને મળે, આ તો સબ મારા દાંત કાઢે હું પુરસ્કાર મળવાનો. પૂરા સૈનિક આપણું હથિયારનું પ્રદર્શન કરતા થતા એક થકી એક ચમકતી તલવાર દેખાડતા અને યુદ્ધની કલાને લડવાનો તરીકો બતાડતા. અંત મેં હિંગરુ બેલાનો નંબર આવ્યો એટલે સબને થોડીક મજાક હોજી કે ભાઈ આ હિંગરુ બેલા લાકડો લઈને આવ્યો તેની તરાસી મજાક તો કરવી જ પડે અને આને બી મેદાનને તો ઉતારવો જ પડે. હવે હિંગરુ બેલા આપણું લાકડ લઈને ગુરુજીના કહેવા સાબિત પ્રદર્શન કરજે ભાઈ. તો બીએ નતો એને આપણી જે લાકડું હે એને પ્રદર્શન કરવા બદલે 4 ફેરા ઘુમાવ્યું ને 4 આમ ઘૂમતો જઈને ફર્યો. એટલે આમ એને હાથમાં એ જે લાકડું હતું ચમચમાતી તલવારને બદલાઈ. સબ દેખતા રહી ગયા ને તો દરબાર સન્નાટા થઈ ગયો ને આ હું અચાનક આને હાથમાં લાકડું તલવારને હરતી બદલી ગયો ને પછી હિંગરુ બેલાના અંદર એવો જોશ આવી ગયો ને ભગવાનની કૃપા થઈ ગઈ, ગુરુની કૃપા થઈ ગઈ કે આ હિંગરુ બેલા જે હે એ સુદર્શન ચક્ર ફરી રહ્યું હોય એમ લાગતું હતું. એને આપણી તલવાર ગુમાવી. સબ દેખતા રહી ગયા. દરબારી ને મહારાવલ સાહેબે બી વિચાર કર્યો કે યાર આ તો કોઈ જાદુ કરી રહ્યો હોય. અને અંત મેં સબે નિર્ણય લીધો કે તલવાર જે હિંગરુ બેલાએ ગુમાવી એવી તલવાર કેને બી ને ગુમાવીએ. ને આની પ્રતિયોગિતામાં જે મુખ્ય દરબારી હતા એને હિંગરુ બેલાને વિજય શ્રીનો ઘોષણા કરી ને અંત મેં સબ બેઠા
પછી હિંગરુ બેલાને પૂછ્યું, ભાઈ આ તમે હું જાદુ શીખીને આવ્યા કે લાકડું તલવાર બની ગયું? એટલે હિંગરુ બેલાએ કહ્યું કે મારે પા કોઈ જાદુ નથી, મને તો ગુરુજી લાકડું આલ્યું હતું. એને કીધું કે તું પ્રથમ આવેગા, ફર્સ્ટ આવેગા, ને આમ હું ફર્સ્ટ આવ્યો હું. આ ગુરુજીની કૃપા હે, રામજીની કૃપા હે. મારા ગુરુજી વેણાજી જેને મને એમ કીધું કે રામનું નામ લેતા હતા કે તમે આ લાકડું ગુમાવજો, તમારું કામ થઈ જાયગા, આ તમારે શ્રેષ્ઠ જે હથિયાર रहेगा. હવે એની તલવારની सब आदमी हाथ में લઈ લઈને देखी, विचार करी कि यार आ तो वास्तव में तलवार है, लाकड़ा या जादूनी तलवार नहीं है. પછી આ પૂરી વાત એવી પૂરા ડુંગરપુર જિલ્લામાં ફેલી ગઈ કે એક વેણાજી નામનો કોઈ સંત એને લાકડું આલ્યું, તલવાર બની ગઈ. રામના ભક્ત અહીં ધીરે ધીરે એટલી અચ્છો પ્રચાર થઈ ગયો વેણાજીનો કે આની તલવારના વિષયના કારણે મહારાવલ સાહેબ વિજયસિંહજીને મનમાં એમ થયું કે આ ભાઈ કોણ વેણાજી એને એનો આવી ભક્તિ રામની કરે. રામ જે હે એ એને એટલું મતલબ આપણા હૃદયમાં ડૂબેલા સંત હે તો કેમને એને મળવું જોઈએ. તો એને હિંગરુ બેલાને એમ કહ્યું કે ભાઈ એને અમારી વાત પોગાડો કે દરબાર સાહેબે આપને આમંત્રિત કર્યા. પછી વિજયસિંહજી અને વેણાજીને બોલાવવા બદલે આપણે અહીંયા થકી 2 સૈનિક મોકલ્યા, આદરપૂર્વક એને આદા વાળ્યા. એને એમ કહ્યું કે ભાઈ તમે મહારાવલ સાહેબે આપને બોલાવ્યા હે તો આપ દરબારમાં પધારો. પછી એના કારણથી જે હે એક દાડો તય કર્યો. તય કરીને મહારાવલ સાહેબને દરબારમાં સ્વયં વેણાજી જવાની તૈયારી કરી. વેણાજી જે ગયા તેમણે મહારાવલ સાહેબ આપણા કમરામાં પૂજા કરી ગયા. તો મહારાવલ સાહેબને પૂજા કરતા થકા મળ્યા તો એને બહાર જઈને કહ્યું કે એક પંડિતજી આવ્યા હે, એમ તમે મહારાવલ સાહેબને કહેજો. મહારાવલ સાહેબનો પેલો જે દ્વારપાલ હતો એને એમ કહ્યું કે મહારાજ તો બાર પૂજા કરી રહ્યા. એટલે વેણાજી કહ્યું કે એ તો પૂજા નહીં કરી રહ્યા, એ તો ઘોડાની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા, ઘોડસાલની. તો પેલા દરબાર એમ કહ્યું કે ના, એ તો પૂજા ઘરમાં, ભલે પૂજા ઘરમાં, પણ એને દિમાગમાં પૂજા કરતે થે કે પેલા ઘોડા હરતે સજાવવા, એની ઘોડાની બેઠક વ્યવસ્થા, એની ઘોડાને કયા ઘોડાને કે રાખવો એ બાર તો દિમાગમાં તો એ જ કરી રહ્યા. પેલો દ્વારપાલ વિચાર કરવા માંડી ગયો. એને જઈને મહારાવલ સાહેબને કહ્યું કે સાહેબ એક બામુણ આવ્યો, એક પંડિત આવ્યો, એ એમ કે મહારાવલ સાહેબ ભલે પૂજા કરી રહ્યા પણ એ વિચાર તો ઘોડાને બારામાં કર્યો. અને પૂરી વાત બતાડી. મહારાવલ સાહેબ બી આશ્ચર્ય પડી ગયા કે એવો કોણ પંડિત આવી ગયો ભાઈ. એટલે વેણા એનું નામ બતાડે. એટલે પેલાને ખબર પડી કે પેલો રામનો ભક્ત જે હિંગરુ બેલાની જાદુ થઈ ગઈને તલવાર બની હતી એ છે. એને આદરપૂર્વક મય હાદ્યો. પછી એને એમ કહ્યું કે ભાઈ તમે અચ્છી વાત અહીંયા આવ્યા, અમે તમારા બારામાં કાફી સાંભળ્યું, આપ રામના ભક્તો ને આપની અનંતની ભક્તિ है રામજીની બારામાં, તો નિશ્ચિત रूप से आपનું हमारे दरबार में स्वागत है. आप बात सारी रही है. ये सब चर्चा करी भक्तिના બારામાં. વેણાજી રામજીના ભક્તિ કરવી હું વિષય અને આ વિષયના સંદર્ભમાં કાફી अच्छी વાતે મહારાજને બતાડતા થતા અચાનક વેણાજીના આત્મે પૂરા 2 આત્મે કાળોક થઈ ગયા, હાથ કાળા પડી ગયા. એટલે મહારાવલ સાહેબને મનમાં એમ થયું કે ચાલો મારે પા આવીને આ ભાઈ કોઈ જાદુ કરે, મને ભસ્મ કરે, એના હાથ કાળા પડી ગયા. એટલે એને દિમાગમાં એમ થયું કે આ કોઈને કોઈ તંત્ર વિદ્યા કરી મહારાવલ સાહેબને કોઈ માથે પ્રયોગ કરી રહ્યો, એટલે એના હાથ કાળા પડી ગયા. મહારાવલ સાહેબ પૂછ્યું કે પંડિતજી તમારા આ હાથ કાળા કેમ થઈ ગયા? એટલે વેણાજી કહ્યું કે દ્વારિકા में ભગવાનની વાગા में એટલે એને પહેરાવેલો વસ્ત્ર में જે બાટમ આરતી કરી દીધો હતો એ ભાઈ ઉમ્ર શુદા હે ને એ થોડોસો આરતી કરતે કરતે એના હાથે નમી ગયો, કાપી પડ્યો. તો એના વસ્ત્રમાં દીવો આવી ગયો ને આગ લાગી ગઈ દ્વારિકામાં. તો એ દ્વારિકાનો વાગો પૂરો લાગતો એને પેલેસ में મારે હાથે ઓલબવો પડ્યો હતો, જ્યાદા લાગી ગયો હતો, એટલે મહારાજ આ મારા હાથી કાળા થઈ ગયા. આવી વાત સાંભળીને પેલા મહારાવલ સાહેબ દાંત કાઢવા માંડે કે તમે મારા પા બેઠા હો, દ્વારિકા અહીંથી કેટલું સિટી હે, હરતી તમે આગ બુજવી શકો. એટલે પેલી કહ્યું મહારાજ હું જૂઠું નહીં બોલતો હું ને આપ પતું કરો. પણ મહારાવલ સાહેબને મનમાં ભેમ ભરાઈ ગયો કે આ કોઈની કોઈ તંત્ર વિદ્યા મારા માટે પ્રયોગ કરી રહ્યો હોય, એટલે એના હાથે કાળા કરીને લાવ્યો હોય, મને મૂર્ખ બનાવે. અને તરત આદેશ કર્યો કે ભાઈ આના આદમીને તરત જેલમાં નાખી દો, આને સોલવોની. પછી વેણાજી એમ કહ્યું કે તમે ભલે મને જેલમાં મેળ દો પણ તમે હેઠમ પતું કરવા વાળા આપણા બે આદમી મોકલો ને દ્વારિકામાં જઈને આ તારીખ ને આજનો દાડો પાડજો. અગર એ હેઠમ પંડિતજી પૂછજો કે મંદિર में ભગવાનની મૂર્તિ में आग लागी थी कि नहीं लागी, करावाड़ी के द्वारिकाના મંદિર में કોઈ आग लागी थी. તો એને પૂરી જાણકારી લેવા બદલે વ્યક્તિને જે મોકલ્યા હતા એને જઈને પૂછ્યું
પેલી કહ્યું કે હા ભાई બિલકુલ આગ લાગી હતી ને ડુંગરપુરનો તમારે જે એક ભક્ત છે જે દ્વારિકા में અક્ષર આવે એને અહીં ઉભો તો ભગવાનના નજદીક में ને એને એ આગ બુઝાવી તો એ આના પ્રમાણને કારણથી કે બાદ में લિખિત में એનું પ્રમાણ આલ્યું પેલો ભક્ત તો એને પાઈ જે બી બે જણા વ્યક્તિ ગયા હતા જેને એના સમયમાં હાડીવાલ કહી એ હાડીવાલ લિખિત में લાવ્યા ને એને કારણ થકી નેઠમ કવિ યદુરામજી એક લાવણી બી બનાવી કે સામળિયા વેણાજીને પ્રસન્ન થયા ને ભલી જ કીધી મહેર દ્વારિકામાં શરણ લાગ્યા ને ઓલવ્યા ડુંગરપુર યદુરાજ એમ કહે છે હરિને શરણે જઈએ સામળિયાઓ સમરું છું તમને તમે દયા તો કરજો મુજને તો આવા લાવણીઓને ગાવાનો આવે બાદ મેં એને પાછા આવ્યા પાછા આવવા બાદ પતું પડ્યું કે વાસ્તવમાં વિજયસિંહજીને દુઃખ થયું કે મેં આ માટે ગલત શક કર્યો ને આ ભાઈ વાસ્તવમાં હરિનો ભક્ત હે ભગવાનનો ભક્ત હે અને આય બેઠે બેઠે દ્વારિકા में આપણી લાય ઓલવી અને આગ લાગી હતી આઠમ ઓલવી યાની કે આદમી પહોંચેલો સંત એને ખૂબ ખુશી થઈ પછી વેણાજીને સન્માન થકી પાછા મોકલ્યા પણ વેણાજીને નહીં કહ્યું કે તમે તમારે હેઠમ 12 ગામની જે જમીન છે એ હું તમારે હેઠમ ભક્તિ કરવાને બદલે પૂરા સમયનો એનો જે બી ઇન્કમ રહેગા એ આપની રહેગા એવું હું હાલવાનો વિચાર કર્યો હોય એટલે વેણાજી કીધું મારે 12 ગામની જે જમીન है हिसाब શું કરું મારે તો સિર્ફ મંદિર બનાવવાની ઈચ્છા है તો આપ એને મેં સહયોગ કરજો ને આ જે है મને એટલી જમીન આલો કે અમે પૂજા પાઠ કરો ને અમારા પરિવારનું ભરણ પોષણ થાય એટલે પછી એને 12 વાટા એટલે લગભગ 24-25 बीघा જમીન આજે બી રાજસ્વના અંદર में મંદિરના નામે રઘુનાથજી મંदिर नादिया नामे है ये एनु कारण ये है साथ में आना संदर्भ में 3-4 बातें और भी हैं जेमो आपने आ वीडियो बहुत लंबो थी जाएगा मीठी लीमड़ी नो नाम मीठी लीमड़ी पड़ो ये वेणाजी अपना हिंगरू बेला शिष्य ने तरत भगवान ना दर्शन कराव्या कोटड़ा गामना केशवजी पाटीदार ने पूर्णिमा ना दर्शन नु नियम हतुं ई तूटी रह्युं ई नदी पार करीने कोटड़ा ने नादिया ने वैसे नदी आवे तो केवा प्रकार थी एने अहीठम आव्या एने अलावा अहीठम अबार कुछ वर्षों पहले एक मुकुट बनाववा भगवान जे एना कार्यक्रम थाय ने भवाई नृत्य ताणा नृत्य ने जे चांदीनो मुकुट पहरे ए बनाववा बदले एणे मुंबईना एक ज्वेलरी ने आल्यो ज्वेलरी ना दुकान में पूरी आग लागी गई ने एना आग लागवा बाद भी ई मुकुट ने मुकुट मिलेलो जई जगह माटे एने चोपड़ा था ई चोपड़ा ने मुकुट एटलो बसी गयो पूरी दुकान में आग लागी गई ई मुकुट ने नीचे जे गदली मिली थी गद्दा माटे मिलेलो तो ई ताणन ने कोई नहीं थयुं एवढे एने ज्वेलरी फोन कर्यो नादिया वाळाने के तमारे रघुनाथजी भगवान की जे कृपा है एना कारणथी कि मारा पूरा चोपड़ा बसी गया केम के आना मुकुट ने बसावा बदले भगवान मारो चोपड़ो जेटला भी वैड़ो हतो एने वैड़ने भी आग नहीं लागी एटले मो नतमस्तको नवा प्रकार थी और भी चमत्कार है ये मैं आपने मोरे बताऊंगा। आ वीडियो खूब लंबो थी जाए एटले मैं तीसरा भाग में मेळाना संदर्भ में ध्वज चढ़ाववानो एने कोटी पैदल यात्री छेट नरोड़ा अमदावाद गुजरात थकी आवीने केवा प्रकार थी भगवान की पैदल यात्रा करते हैं रामनवमी नो विशाल मेलो भराय भवाई नृत्य हरती थाय एना नृत्य में पूरी रात राम जी ना जीवन लीला और चरित्र नो गुणगान करता थका पूरी रातर से रास रमाय एना रासना विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने अगला वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी निवेदन है मैं हमारी बात आइटम समाप्त करते थे कि हिम्मत सेवा चाहूँ कि राम नाम की औषधि खरे मनवा जो खाए अंग रोग व्यापे नहीं भय रोग मिट जाए। आ तो राम नाम की औषधि है मित्रों आना में घनी बातें आपने विश्वास करवा में नहीं आई परंतु एक बात निश्चित है कि हर चीज तर्क थकी सिद्ध नहीं थती पण विश्वास मोटी चीज है न भक्ति में इस मुक्ति चीज है कि जेठम आपणो दिमाग काम करवो बंद करे ने आपणो दिल काम करवा मળી જાય निश्चित रूप से भक्ति में सफलता मिले। तो मैं पुनः आप सबसे की विदा लेते थे निवेदन करूंगा कि भाग तीसरा में मैं कुछ महत्वपूर्ण भाग आपने मैं बताऊंगा जिन्हें आप एना विषय में और आनंद आएगा। पुनः आप सबने धन्यवाद। आप पूरा वीडियो हम लोग जय सिया राम।